पाचं क्रोत करणी वह निरासं आस्पूर्णः निर्धनं पयंग धनवन्तः रोगियं रोगखंडनः भगतं भगत दानं राम नाम गुण कीर्तनः पार ब्रह्म पुरख दाता रह नानक गुर सेवा किंग न लभ्यते। जो हमरी बिद होती मेरे सतगुरा सा बिद तुम हर जानहु आपे। हम रुलते फिरते कोई बात न पूछता गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। धन धन गुरु नानक जन केरा जित मिलया चूके सब सूग संतापे। तू सुल्तान कहा हाँ मियाँ तेरी कवन बड़ाई। जो तू देह सो कहा स्वामी मैं मूर्ख कहन न जाई। ना हाँ जति सती नहीं पढ़िया मूर्ख मुगदा जन्म पया। प्रणवत नानक तिनकी शरणा जिन तू नाही विसरिया। साहिब सतगुरु हाजरा हजूर जहरा जहूर सर्व कला भरपूर चवर छतर तखत दे मालिक रूहानियत दे भंडार बरदो आलम शाह श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दी पावन हजूरी अंदर अमृत वेले दे दीवाना दी हाजरी परदे गुरु प्यारे सन्मानयोग सत्संगी जनों भगतां विचों प्रेम भावना ते अमृत रस दे मुजस्मे दी दात दे मालक भगत रविदास जी जिन्हां दे पावन मुखारबिंद तो उचारण अज दा बचन हुक्म रूप दे विच आप संगतां दी झोली पिया है। उहदे विच रस्सी ते सप दा उदाहरण सोने दे गहने ते सोने दा उदाहरण ते मैं ते तूं दा उदाहरण ये तीन वड्डे उदाहरणां नूं भगत रविदास जी ने मुख रखिया है। शुरुआत हमा तुमा मेल तो हुंदी है कि जब हम होते तब तू नाही अब तू ही मैं नाही। और इनू ही बयान करन लई कि जब हम होते हम वाली अवस्था सी त्यों जापिया सोने दे गहने ते सोना ये वखरा ही है। कुछ राज पुयंग प्रसंग जैसे हैं अब कछ मर्म जनाया। ये जिहड़ी अवस्था है कि आम
किसी थां दे ਜਾਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ जद पैर रस्सी ते वजदा ਜਾਂ रस्सी वर्गा कुछ प्रतीत भाव के कुछ इस तरह का होए रस्सी पर प्रतीत होए सप ते त्रा तो एक बारी निकलता कि ये सप कित्थों आया। कोई भी चीज़ होए, सप जहरीला प्राणी है इस संसार उत्ते ते उहदा डर भाव इन्ना हुंदा है। हुण ते असीं शहरां 'च वसन लग गए हैं, इस गल नूं असीं बिल्कुल महसूस नहीं कर सकते, समझ भी नहीं सकते। हाँ, पिंडां दे विच अज भी उन्हां थावां ते जिथे तूड़ी रखी जाती है, जां पिंडां दे लोग अज भी रात नूं जद पानी लाउण जांदे आ खेतां नूं, जां पिंडां विचों निकलदे वो कच्चे राह, जिन्हां कच्चियां राहां दे आले दुआले संघना जंगल है, उत्थे अज भी रस्सी का भुलेखा या सप का भुलेखा खा के रस्सी नूं पैर वाजे तो त्रा निकल जाता है। दूर रस्सी पई होए तो सप का भुलेखा पाउंदी है। इहदा मतलब ये है कि जो है उन्होंने असी समझिया नहीं, उस हकीकत तो असी कुछ खिन वस्ते कुछ पलां वस्ते अचेत हो गए, ते जो नहीं है वो साड़ी स्मृति दे विच इन्ना डाढ़ा वस गया कि उहदा असर साडे मन उत्ते, साडे तन उत्ते, साड़ियां सिमरतियां उत्ते, साडे शरीर दे हर एक कण ते इन्ना क प्रभाव पिया कि उस एक पल दी हलचल ने साडे सारे शरीर नूं हिलाता। त्रा निकल गया, साह तां ठां हो गया, दिल दी धड़कन वध गई। सिर्फ एक खिन दा उदाहरण लैके सारे जीवन नूं बयान कीता है। उदाहरण एक खिन दा लिया, एक खिन दा डर पैदा होंदा है, अगले पल पता लग जाता है रस्सी है। यह है बाहर दा उदाहरण कि पैर वजिया रस्सी नूं सप, फिर देखा नहीं तो ये रस्सी सी, पर शरीर ते असर तो होंदा है ना। इसी तरह भगत जी कहते ये उदाहरण भावें खिन पल दा है, इस खिन पल नूं संसार दे जीवन दे नाल जोड़ लो, संसार दा जीवन 100 वरियां भी जी लो तां भी खिन पल दे बराबर ही। पर यह खिन पल दा डरना ते संसार दे खिन पल दा डरना, इहदे विच ते बड़ा फर्क है। भगत जी कहते कोई फर्क नहीं। जिस तरह इस खिन पल दे विच भुलेखा हुंदा है कि सप नहीं ये ते रस्सी सी, इसी तरह सारा जीवन लंघ जाए ना, यही भुलेखा रहिंदा, डर चिंता सां तां ठां, किवें होएगा, की है, की बनेगा, हर चीज़ वास्ते भौभीत होना, किवें होएगा, की है। राज भुयंग प्रसंग जैसे हैं, राज कहते रस्सी नूं, भुयंग कहते सप नूं। बंदिया तेरा सारा जीवन रस्सी नूं सप समझण दे भुलेखे विच ही निकल गया है, कुछ भी नहीं सी। हर चीज़ नूं लैके तू डरिया होया, परेशान, चिंतित, किवें होएगा, की है। जो नहीं सी उहदा तू एडा हौआ बना के रखिया। हर चीज़ नूं तू भाव भीत हो के, क्योंकि साडे जीवन प्रणाली च हर चीज़ भै दे नाल ही शुरू होंदी है, हर चीज़ डर दे नाल शुरू होंदी है। हर चीज़ दे विच एक डर है, ये पाया नहीं जाता, ये कुदरती है, ये कुदरती है मनुखी मानसिकता दे विच। उस समय तो है जब मनुखी मानसिकता नूं सोझी आउंदी है, पर जिन्ना चिर तक सोझी नहीं ना मनुखी मानसिकता नूं, निक्का बच्चा हथ अग नूं भी पा लैंदा है, सोझी नहीं। निक्का बच्चा उच्ची थां तो डिगण वास्ते भी तैयार हुंदा है, सोझी नहीं। और ये डर माड़ा नहीं है, ये डर साडे संसार दे विच लोड़ींदा है, पर उन्ना ही लोड़ींदा है जिहदे नाल साडे शरीर नूं, साडे आले दुआले नूं नुकसान ना होए। पर जे सारी जीवन दे विच ये डर ही साडे उत्ते हावी रहा, हाय की बनेगा, की होएगा,
ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਤਾ ਤਾਕੀ ਕੀਜੀਐ ਜੋ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋਏ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਜੋ ਹੋਣਾ। ਜੋ ਹੋਵਾ ਹੋਵਤ ਸਿਉ ਜਾਣੈ, ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਕਾ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਤਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਡਰ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਡਰ, ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਦਾ ਡਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਡਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਦਾ ਡਰ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਕੂੜ ਦੀ ਪਾਲ ਲੱਥ ਗਈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੋ ਹੋਣਾ ਉਹ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਨਕ ਕਟਕ ਜੈਸੇ ਭੂਲ ਭਰੇ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਗਹਿਣੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਗਾਲ ਕੇ ਸੁਨਿਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਉੱਚੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਨੀਵੀਂ ਜ਼ਾਤ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਢਿੰਕਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭੂਲ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਉਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਸਿਆ। जिस दिन वस गया जब हम होते तब तू ना ही, तू वाली अवस्था ही नहीं सी, अब तू ही मैं ना ही। हुण मैं वाली अवस्था खत्म हुई। इनू भगत रविदास जी ने किन्ना नेड़े किया। संत सिंह मस्कीन कहते सी ना, जद कोई शरीर कोई तन ते माड़ी जी खारिश भी होए ना, सब तो पहला रिएक्शन हथ दा हुंदा है। जे खब्बी बांह 'च होई, जे मोढे ते होई, जे मूँह ते होई, जे ढिड ते होई, जे लत्त ते होई, सब तो पहला रिएक्शन हथ दा हुंदा है। सब तो नेड़े हथ है कि शरीर दे सारे अंगां दे विच जे कोई चीज़ वरतदी है तो हथ जाके उन्होंने स्पर्श करता देखता है। पर भगत रविदास कहते हथ तो फिर दूर है, बाद च वरतदा है, उस तो पहला रब है। एडा उदाहरण लिया कि कुछ भी हो जाए तो हथ नाल ही सब कुछ किया जाता है। पर भगत रविदास जी कहते वो तो हथ तो भी नेड़े है। कह रविदास हाथ पै हाथ, हथ तो फिर बाद च, वो पहले ही अंदर वसदा है। ਇਹਦਾ मतलब कोई चीज़ हथ ला के महसूस की जाती है, वो बाद की गल है। वो विशा महसूस करन दा भी नहीं है। रब नूं कहिए ना कित्थे है दसो, असी कोई चीज़ लभण जाइए साडे हथ लभदे ने, दसो कित्थे है चीज़, अखां नाल असी वेखदे हां। भगत रविदास जी कहंदे वो तो लभण दा विशा ही नहीं है। कहंदे क्यों, जे वो मेरे तो वख होए तो मैं उहनूं लभण जावां, पर वो तो मैं ही हाँ, मैं तो उही हाँ। कह रविदास हाथ पै नेरे सहजे होए सो होई। ये अज का हुक्मनामा आप जी नूं सत्कारयोग भाई साहब जी ने बड़े प्रेम भाव दे विच पढ़ के सरवण कराया। आओ जी हुण लड़ीवार कथा धन सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी की जिहड़े इस पावन स्थान ते चल रही है गुरबालम साखियाँ। सतगुरु जी का आनंदपुर साहब की धरती ते ये सारा पसारा करना, ये सारा पसारा असी कहते क्यों किया। जे गुरु गोबिंद सिंह साहब आनंदपुर साहब च पसारा ना करते, अज इस धरती के लोग करोड़ां करोड़ां रुपए के घरां विच ना रह रहे होते। ये सच्चाई है। जे गुरु गोबिंद सिंह साहब वो सारा पसारा करन दी अवस्था बिद ना वरताउंदे, अज ये अमीरियां जिहड़ियां सरदारियां असीं इस धरती ते माण रहे हां, वो सरदारियां नहीं माणियां जांदियां। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब जी की इस गाथा नूं अगाह तोरीए, नमस्कार करिए, बलिहार करिए गुरु दे चोजां तो, क्योंकि सतगुरु बहुत समर्थ ने। साडी मत होछी है, असीं शंका करदे हां गुरु उत्ते, पर शंका करन नाल भी गुरु दा कुछ नहीं घटदा। शंका करन वाले नूं भी गुरु अपने फिर गलवकड़ी नाल ला लेंदे ने। सतगुरु बख्शिश करन, आप असीस बख्शो। गुरु गोबिंद सिंह साहब जी की बख्शी फतेह सांझी करो जी। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आनंदपुर साहब विखे जद भीम चंद
ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਵਧੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਜੇ ਇਹ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਧਾੜਵੀ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮਿਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ 22 ਦੀਆਂ 22 ਰਿਆਸਤਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਡਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਜੰਜੀਰਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਕਈ ਪੁਰਾਤਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਸੇ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਈਨ ਕਬੂਲ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਡਰ ਕਬੂਲ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਫਕੀਰ ਨੇ ਇਹ ਇਰਾਦਾ ਠਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਧਰਮ ਦੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਤੇ ਵਧੀਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਰਗੇ ਜ਼ਾਲਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਭਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਣ ਕਿ ਇਸ ਫਕੀਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਫਕੀਰ ਗੁਲਾਮੀਆਂ ਦੀ ਜੰਜੀਰਾਂ ਵੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਦੇਣਗੇ? ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਸਭ ਕੁਛ ਵਾਰ ਕੇ ਵੀ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਵੀ ਵਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨਾਲ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਹਾਥੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਇਹ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੋਰ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਅਹੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੇਟਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਸਾਂ ਨੂੰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਸੱਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਥੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ, ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਚਾਹੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੋੜਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਮੋੜ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਜਦ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੇ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣੇਗਾ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੰਗ ਨਾ ਹੋਏ, ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਟਲ ਜਾਏ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਡੂਨ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਮਨਾ ਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਨਾਹਣ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਮਨਾ ਦੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਡੂਨ ਦੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ, ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਡੂਨ ਦੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾਹਣ ਦੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਰਾਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਕੱਲ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਹੁਣ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੀਮ ਚੰਦ, ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਬਤ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ, ਰਈਅਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਟਿਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਹੈ, ਰਾਮ ਰਾਏ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੰਗ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਤੂੰ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਘਰ ਦਾ ਤੂੰ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਾਲਕ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ੀਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ
ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਹਣ ਦੀ ਵਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਟਿਕੋ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਟਿਕਣਾ ਚਾਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ, ਸਾਡਾ ਸਾਰੀ ਰਈਅਤ ਹੈ। ਜਦ ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਣੀ, ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਸਲਾਹ ਹੋਈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਹਣ ਦੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਹਣ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਪਸਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਦਿਲੀ ਹੈ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੰਦਗੀ ਇਬਾਦਤ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਈਏ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨੇਤੀ ਜੰਗਾਂ ਜੰਗਾਂ ਨਹੀਂ, 16,000 ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਹੀ ਉਚਾਰਨਾ। ਇੰਨਾ ਕੁਛ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਸੂਰਜ ਮਲ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਤਰੇ ਸਨ, ਪੁੱਤਰ ਪੋਤਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਰਾਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਕਿਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਸਨ, ਫੌਜਾਂ ਸਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਗਲ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਸਦਾ ਹੀ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ ਨਿਰਮਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਧ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਜੰਗਮ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਹਣ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਹਣ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰੀਏ। ਨਾਹਣ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਅ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮੈਂ ਮਿਲ ਲਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਖੰਭ ਲੱਗ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਲਾਂ। ਪਾਏ ਲੱਗੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਖਿੱਚ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਤ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਪਾਏ ਲੱਗੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰ, ਲਿਆਉਂਗੀ ਕੰਤ ਮਿਲਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਖਸਮ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੈ। ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਨਾਹਣ ਸਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾਹਣ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਨਾਹਣ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਪ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਕੇ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਆਪਣੀ ਰਿਆਸਤ, ਆਪਣੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਖਿੱਚ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ। ਜਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਮਿਲੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੋਰੋ, ਤੇਜ਼ੀ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨਾਹਣ ਦਾ ਰਾਜਾ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਈਅਤ, ਕਿਸੇ ਰਿਆਸਤ ਜਾ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਲਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖਿੱਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਹਦੀ ਦੇਰੀ? ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬੇਗ ਮਿਲੋ ਜਨ ਕਰ ਨਾ ਬਿਲੰਬਾ, ਕਿ ਐ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੇਤੀ ਮਿਲ। ਜਦ ਭਗਤ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿੱਚ ਹੋਏ ਨਾ, ਬੇਗ ਮਿਲੋ ਜਨ ਕਰਨਾ ਬਿਲੰਬਾ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਵੀ ਬਿਲੰਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਭਗਤ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਡਾਢੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਮਿਲਾਂ। ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ ਬਖਸ਼ ਬੰਦੇ ਕੋ ਬਹੁਰ ਨਾ ਭਉਜਲ ਫੇਰਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਮਿਲਾਂ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਪਰਹੁ ਤੇਰੀ ਸਾਬਾ, ਬੇਗ ਮਿਲੋ ਜਨ ਕਰ ਨਾ ਬਿਲੰਬਾ। ਉਥੋਂ ਕਾਫਲਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਨਾਹਣ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਸੂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਵੜਿਆ। ਅੱਸੂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਨਾਹਣ ਦੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਬਹਾਰ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਨਾਹਣ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਹਣ ਦੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬਹਾਰ ਅੱਜ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਫਿੱਕੀ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਬਹਾਰ, ਅੱਜ ਬਹਾਰ ਨਹੀਂ, ਨੌ ਬਹਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਬਹਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਬਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿੱਕੀ ਪਾਏਗੀ। ਨੌ ਬਹਾਰ ਆਮਦ, ਬਹਾਰ ਆਮਦ ਵਾ ਨੌ ਬਹਾਰ ਆਮਦ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਘੋੜੇ ਦੀ ਲਗਾਮ ਫੜ ਕੇ ਆਪ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਤੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਫਲਾ ਹੈ। ਜਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੇਠ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀ, ਸਾਰੇ ਪੁਜਾਰੀ, ਸਿੱਧ ਜੋਗੀ ਤੇ ਪੰਡਤ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਹੈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਰਤੀ ਉਤਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਟ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਟ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਮੈਣੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਨੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਉੱਥੇ ਆਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਆਰਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ 'ਚ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਸੀ। ਜਦ ਥਾਲ ਘੁਮਾਏ ਗਏ, ਆਰਤੀ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਰਸੰਗੇ ਵਜੇ, ਨਗਾੜੇ ਵਜੇ। ਨਾਹਨ ਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਗਾੜੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੂੰਜ ਪਰਲੇ ਡੂਨ ਦੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਡੂਨ ਦੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ ਤੱਕ ਰਾਜੇ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਘੋੜੇ ਭਜਵਾਏ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ, ਕਾਸਦਾਂ ਦੇ। ਕਾਸਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਾਕੀਏ ਨੂੰ। ਕਾਸਦ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਰਦੂ ਦਾ ਹੈ। ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਕਾਸਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਬੂਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਬੂਤਰ ਦੀਆਂ, ਕਾਸਦੇ ਦੀਆਂ। ਵਜ਼ੀਰ ਭਜਾਏ ਗਏ। ਪਤਾ ਕਰੋ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਨਰਸਿੰਗੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀਆਂ ਉੱਥੇ ਖੜਤਾਲ, ਘੰਟੀਆਂ ਖੜਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜੀ ਨੌ ਬਹਾਰ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਨਗਾੜੇ, ਕਿਹੜੇ ਨਰਸਿੰਗੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਖਬਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹ, ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਫਕੀਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਸਤੇ। ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ, ਹਿੰਦੂओं का गुरु, मुसलमानों का पीर। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋਤ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਿੱਛੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਆ ਗਿਆ, ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਫਕੀਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾਹਨ ਦੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੌਜਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਾਹਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਰਲ ਜਾਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਕੀ, ਲਾਗੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕੀ ਵਰਤ ਗਿਆ। ਔਰ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਈਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡੂਨ ਦੀ ਰਈਅਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਮ ਰਾਏ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਕੀ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਡੂਨ ਦੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ 'ਚ। ਪਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਭਤੀਜਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ
कि जे मेरे नाल राम राय है तो मैनू डरन की लोड़ नहीं। क्यों? क्योंकि उस इलाके दे विच राम राय की सिੱਖੀ सेवकी, राम राय के डेरे की सिੱਖੀ सेवकी इन्नी फैली हुई सी कि वो सारा इलाका ते फतेह शाह का सारा परिवार भी राम राय के डेरे जाके सजदा करते सन। सिੱਖੀ सेवकी बड़ी सी क्योंकि करामाती सी, गुरु पुत्र सी, अजमत सी। पर जिस वेले राजा फतेह शाह नूं ये एहसास होया कि मैनू कोई डरन की लोड़ नहीं, रैयत मेरे नाल है क्योंकि मेरे नाल राम राय है, इन्हें नूं राम राय की चिट्ठी पहुँचती है फतेह शाह के दरबार च। ते चिट्ठी ते ये लिखिया हुंदा है कि मैं जिस गद्दी दा अपने आप नूं, अपने डेरे नूं सेवक अखवाउना, अज इस धरती ते उस गद्दी दा मालक आ गया। ये राम राय ने चिट्ठी लिख के भेजी है, बड़ी कमाल की चिट्ठी है कि फतेह शाह ये भुलेखा ना रखी कि तेरे ते मेरे बिच बहुत दोस्ताना रिश्ते ने, कि जिस तरह मैं पहले समय विच भी गुरु दोखी रहा, भावें मेरे वैर विरोध रहे ने इस घर नाल, पर मैनू ये पता लग गया कि गुरु नानक साहब का दर ये गद्दी वहिंदे दरियावां की तरह है, ते मेरे वर्गे तिल फुल किण के ये दरिया किथे बहा के लै जाए, इस ताकत का कुछ नहीं पता। भावें कि साडा आपसी तालमेल चंगा है, इस करके मैं तेनू कहना कि जिस गद्दी की मैं सिੱਖੀ सेवकी करदा, उस गद्दी का मालक साडी रियासत विच आ गया। ते कल नूं जे तू कहें कि राम राय मेरे नाल, मैं अज तो बाद ना इस गद्दी के मालक का विरोध कर सकांगा ते ना करांगा। ते मेरे तेरे नाल जिहड़ी पुरानी मित्रता है, ते उस मित्रता नूं मुख रखदिआं मैं तैनूं यही सलाह देवांगा कि तू एक काम कर, गुरु गोबिंद सिंह साहब लई वैर विरोध ना रख। ये तो सतगुर सबना दा घर भला मनाउण वाला है। ते एक काम होर कर दे, जिहड़ी जमीनां, जिहड़ियां रियासतां, जिहड़ा माल तू सच्ची मुच्ची मेदनी प्रकाश का दबिया होया ना, सच सच तू मेरे नाल झूठ ना बोली, जिहड़ा तू मेदनी प्रकाश की रियासत दबी हुई है वो सारी रियासत छड्ड दे, क्योंकि हुण मेदनी प्रकाश की रियासत उहदां दी नहीं रही, वो गुरु गोबिंद सिंह साहब के चरण पै गए उत्थे। जद ये गल फतेह शाह ने सुनी तो उहदे पैरां थल्लों जमीन निकल गई। तो मैं सोचदा की सी ते होया की। गुरु तेग बहादुर साहब का वचन चेते रखियो, नर चाहत कछ और की और भई चितवत रहो ठगौर। बंदा सोचता है कि मेरे को ये है ठगौरी, पर यह नहीं पता जिन्हों तू चितव रहा अपने मन च, वो तो है ही ठगौरी। खुदा पता नहीं कद तेनू ठग के लै जाए। तू चेता ही ठगौरी का करदा है, मेरे को रियासत, मेरे को जमीनां, मेरे को ताकत, मेरे को फौजां, पर है तो सब ठगौरी ना, है तो माया का रूप। ये नहीं पता कि अगे की तेरे को की होने वाला तेरे नाल। चितवत रहो ठगौर, नानक फासी गल परी। हुण जद नाहन दे राजे मेदनी प्रकाश की शोभा वध गई ना, क्योंकि राम राय जिहदी सिੱਖੀ सेवकी नाहन दे विच, जिहदी सिੱਖੀ सेवकी डूंह दे इलाकिਆਂ विच दूर दुराडे तो जिन्नी जनता, जिन्ने लोग ने, राम राय दे सारे उपासक ने, कोई इहदे विच दो राह नहीं है। उस वेले राम राय दे डेरे की बड़ी उस इलाके दे विच धूम सी। ते जिथे ना अज भी जिस तरह के डेरे खड़े कर दिते ने ना पंजाब च, उही सब पुरानियां गल्लां ने, कोई नवा नहीं वरतिया। राजे डेरेदारां दे नाल संबंध रखते सी, क्योंकि उन्होंने सारी उम्मत इहदे पिछे है, जिथे ये कहेगा उस वो राजे वाल हो जाए। जे राजे का संबंध एक नाल हो जाए तो उहदी सारी उम्मत, सारी सेवकी उहदे नाल। यही राजे फतेह शाह नूं भुलेखा सी, पर यह नहीं पता कि गद्दी का मालक गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चा पातशाह आ गया। तो राम राय नूं पता मेरी हुण इत्थे दाल नहीं गल। इत्थों हुण असीं राम राय का किस्सा रोकदे हां, वो अगे तोरांगे। अगे की बनिया, की सलाह, की विचार हुई। हुण राजा फतेह शाह ते मेदनी प्रकाश के विचकार के संबंध की गल करते हैं कि गुरु साहब के आउण नाल होया कि गुरु की बरकत किड्डी वड्डी है, गुरु के चरण किन्ने सलाउण योग ने। इस करके सतगुर वड्डा कर सालाही है, जिस विच वड्डियां वड्डियाइयां।
ਇਹ ਸ਼ਹਿ ਮੇਲੇ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਆਈਆਂ, ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਮਨ ਵਸਾਈਆਂ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਧਰ, ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪੈਰ ਧਰਦੇ ਨਾ, ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਬੁਰਿਆਈ ਸੀਗੀ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ, ਮੈਲ ਸੀਗੀ, ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਵਧੀਕੀ ਨਾਲ ਦੱਬੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਦੇਖਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਮੈਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸੀ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੱਲਾ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਦਰ ਬੜਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਅਜ਼ਮਤਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ ਕਿ ਨਾਹਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਦੂਨ ਦਾ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਦਾਵਾ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮੈਂ ਦਬੀਆਂ ਸਨ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ, ਜਿੰਨੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਅਸਤਰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਫੌਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇਰੇ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਸੌਂਪਦਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸੇਜਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਜੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਚਰਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਜੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਦੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈਆਂ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨੇ। ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹਨੂੰ ਆਖਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਚਮਤਕਾਰ ਆਖਾਂ, ਕਰਾਮਾਤ ਆਖਾਂ, ਅਜ਼ਮਤ ਆਖਾਂ, ਵਡਿਆਈ ਆਖਾਂ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਆਖਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਖਾਂ ਕਿ ਮੈਂ? ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁੰਧਿਆ ਆ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇ ਕੱਲ ਭਲਕੇ ਆਏ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਅੱਜ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਅਜ਼ਮਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਗਿਟਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਪਈ ਹੋਈ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰੋ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹੋ। ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੇ ਈਨ ਕਬੂਲ ਲਈ ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਲਾਕੇ, ਡੂਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਮਾਮਾ ਜੀ ਡੂਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਆਏ ਨੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਮਾਮੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਜਦ ਬੈਠ ਕੇ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕੋਈ ਵਧੀਕੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਰਈਅਤ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਲੜੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਸਾਚ ਕਹੂੰ ਸੁਣ ਲੇਹੋ ਸਭੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਸਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਸਭੈ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਸਨਾਤਨੀ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਇਸਲਾਮ ਬੋਲਣ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਪਾਰਸੀ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਜੈਨੀ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਬੋਧੀ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪਹਿਲੇ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਵਕ ਸੁਧ ਸਮੂਹ ਸਿਧਾਨ ਕੇ ਦੇਖ ਫਿਰਿਓ, ਕਰ ਜੋਗ ਜਤੀ ਕੇ ਸੂਰ ਸੁਰਾਰਦਨ ਸੁਧ ਸੁਦਾਦਿਕ, ਸੰਤ ਸਮੂਹ ਅਨੇਕ ਮਤੀ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਕੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਤ ਮਤਾਂਤਰ, ਕਉ ਨਾ ਦੇਖਿਅਤ ਪ੍ਰਾਣਪਤੀ ਕੇ। ਸਭ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਟਫਲੀਆਂ ਕੁੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਆਪਣੀਆਂ ਨਰਸਿੰਗੇ ਆਪਣੀ ਤੂਤੀਆਂ ਵਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਜਾਣਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਸਾਰੇ ਗਲ ਵਖੜੀਆਂ ਪਾਓ। ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਸਭ ਕਹਿ ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਭੈ। ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਦ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਕੀ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ, ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਭਰਤਾ ਸੀ। ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ
ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧਤਾ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਸਾਂਝ ਗਾਂਠ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਦ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋਈਏ। ਇਹ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਰਹਿਣ ਹੀ ਨਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਇਹ ਇਕੱਠਾ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਇਹ ਟੁੱਟੇ ਰਹਿਣਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਾੜ ਪਾਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਡੇਰੇ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਉਹ ਸੰਪਰਦਾ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਉਵੇਂ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਇਹ ਕਹੋ, ਕੋਈ ਉਹ ਕਹੋ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਉਹਦੀਆਂ, ਜੀ ਸਾਡੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਦ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵਾਂਗੇ? ਇਹੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਆਈਏ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥੱਲੇ ਆਈਏ, ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣੀਏ, ਸਭ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡਫਲੀਆਂ ਤੂਤੀਆਂ ਛੱਡੀਏ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਤੁਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕਉ ਨਾ ਦੇਖਿਤ ਪ੍ਰਾਨਪਤੀ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਪਾਏ ਕਿਰਪਾ ਹੂੰ ਤੇ ਏਕ ਰੱਤੀ ਬਿਨ ਏਕ ਰੱਤੀ ਕੇ। ਰੱਤੀ ਜੋਗਾ ਵੀ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੁਛ। ਰੱਤੇ ਬਿਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਇਲਾਹੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੌੜ ਗਈ। ਉੱਥੋਂ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਇਸ ਘਰ ਦਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੈੜਾ ਸੋਚਿਆ ਇਸ ਘਰ ਬਾਬਤ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪੁੱਠਾ ਤੁਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਇਸ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਦੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਹਾਂ। ਜਦ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸਨ, ਹੁਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਤ ਤੁਰ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰ ਪਈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਦ ਇਤਿਹਾਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਓਲੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਾਂਝੇ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਇਤਿਹਾਸ ਗੂੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਥਾ ਜਦ ਲੜੀਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਸਰੋਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਫਿਰ ਮਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਜਾਣੀਏ, ਇਸ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੀਏ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਧਾਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਕਲਗੀਧਰ ਚਮਤਕਾਰ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਗੁਰਬਾਲਮ ਸਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਲਿਖਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤ। ਇਹਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਨੇ, ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ ਹੈ, ਗੁਰਸ਼ੋਭਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਨਵੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਰੋਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੈਨਾਪਤ, ਇਹ ਸੈਨਾਪਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਵਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਹ ਸੈਨਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਕੋਇਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਖਿਡਾਵਾ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰਕ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਚੌਪਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਚੌਪਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਦੇਸਾ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਖਿਡਾਵਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਣਾ, ਨਾਹਨ ਦੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਨਾਹਨ ਦੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਡੂਨ ਤੇ ਨਾਹਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਦੇਣ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਗਲਾ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਹਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ,
ਤੇ ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਉੱਡ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਇਓ, ਕੁਝ ਚਿਰ ਤੇ ਟਿਕੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਥਾਂ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਨਾਹਨ ਦਾ ਰਾਜਾ ਦੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਜਮਨਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਾਹਨ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਡੂਨ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦ ਜਮਨਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੱਧਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਤੇ ਉਸ ਪੱਧਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਤੇ ਜਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ, ਇੱਥੋਂ ਜਮਨਾ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਘੋੜਾ ਰੋਕ ਲਿਆ ਤੇ ਰਾਜਾ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਟਿਕਣਗੇ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗਣਗੇ। ਰਾਜਾ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕਿਲਾਨੁਮਾ ਕਮਰਾ, ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਨਾਲ ਚੌਂਕੀ, ਆ 3 ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਿਸਤਰੀ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਇਲਾਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਮਨਾ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਹਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਜਮਨਾ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਡੂਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਚਰਨ ਟਿਕਾਏ, ਚੌਕੜਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਪੌਂਟਾ। ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੜਾ ਵਿਲੱਖਣ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਕੱਲਾ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਨਾਹਨ ਦੇ ਤੇ ਡੂਨ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵਰਤਾਈਆਂ ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵਰਤੀਆਂ। ਆਓ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ ਆਪ ਚੌਕੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਏ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ